बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Money and banking subject, chapter number 3rd. Topic is monetary standard. So what is monetary standard? Monetary standard tra manga pa pokhto ke tsawayu deta way puli mayar. Now monetary standard mean the determination of value of money. Right? The determination of value of money, it mean da mungta arzakht the money या the pool या the पैसो बयानवी या खाई. No monetary standard, why we are studying monetary standard for therefore because we have a lot of types of currency in all over the world. Suppose dollar has different value, euro has different value, Afghani has different value, rupees has different value. So it means there should be different standard in the world. Different standard the de paramunga the monetary standard vayu. Puli mayar manga nan vayu. No monetary standards determine the value of money. Da mungta determine kai bayanai ya arzakh the paiso khai mungta. International recognized metals like gold and silver are used as a monetary standard. Panadiwala kacha pejandal shivi laka tila au spinzer da mungta arzakht the peso taki. Masalan kachiri मंग उगुरु फ़र्क दलता मंग तवाज़े है दलेशी या फ़र्क मालूमी दलेशी चे द गोल्ड अर्ज़ख्त योदे और द स्पिनोज़रो या सिल्वर अर्ज़ख्त या कीमत बदल ले न कच्चीरी द मंगा करेंसी पोश्तेवाना स्पिनज़री या सिल्वरी न द सिल्वर मुताबिक बा द मंग द करेंसी वैल्यू डिटरमाइन कीगी टाकल कीगी बा और कचेरी गोल्ड स्टैंडर्ड डी नो डेफिनेटली चिद तिलाओ कीमत जग दे नो द मंग द पैसो या द मंग मनी या द मॉनेटरी स्टैंडर्ड अर्ज़ख्त बा द तिला मुताबिक टाकल कीगी. नो मॉनेटरी स्टैंडर्ड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी. मॉनेटरी मायार या पुली मायार मंगता अर्ज़ख्त द पैसो टाकी. Panadiwala kacha pejandal shivi metals filizat like tila and silver are used as a standard of money. The mayar the peso istifada kigi Panadiwala kacha bane pejandal shivi metals like a gold and silver. Some country issue currency note for gold reserve. Sada se hevaduna di che agai خپل کرنسی چې کله چاپ کوي یا خپل کرنسی چې کله ایشو کوي نو هغه ګولډ ریزرف لري دغه پښتوانه طلای سم فار سیلور ریزرف سم چې کوم دی سل د هوادونو نه د سیلورو یا د سپین زرو معیاري دي. Some countries use bimetallic standard in which currency note are issued for the reserve of both gold and silver. Now dear, some countries bimetallism या bimetallic standard use कई. Now bimetallic mean bi mean dwa, metallic mean dwa metal. कल ची यो हेबाद dwa filizat या dwa filiz ची तिला दागे ना इबारत दे और सिल्वर स्पिनजर दागे ना मुराद दे कचेरी दे दई पोश्तेवाना द्वाड़ की खुदरशी नो दे तमंग bimetallism वेले शु और कचेरी यो हेवाद या हेवादुना आगई यो स्टैंडर्ड या यो मेटल रिजर्व कई गोल्ड कई या सिल्वर कई मकसद दादे कचीरी यो भी पुश्तिबा नहीं या सिल्वरी या गोल्डी नो देता मंग बे मोनो मेटलिज्म वायो मोनो मेटालिक मेटालिक मोनो मेटालिक मोनो मीन वन metallic mean metal. No monometallism mean one metal, right? When the reserve of country is one metal, so we can call to this monometallism. If there are two metals like gold and silver, so we can say this is bimetallism, right? So munga da monetary standard details saravayu inshallah chapadi ki kam varieties di
په دې کې کم کم کنسپټ انکلوډ دي د چارت کې مونږه کمپلیټ کتلی شو. دا وګورئ مونیټري سټینډرډ دا معیاري د پیسو یا پیسو معیار چې کوم دی په دوو قسمونو سره دی چې یو ته مونږ وایو میټالیک سټینډرډ بل ته مونږ وایو پیپر کرنسي سټینډرډ. دا دواړه به انشاءالله په ډیټیل سره وایو. اوس دلته که تاسو وګورئ دا میټالیک سټینډرډ بیا فردر کیټګرایز دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. دا فلزي معیار او بل پیپر کاغذي معیار د پیسو د کرنسۍ دا چې کوم دی هم په دوه ډولو تقسیم شوی دی. نو فلزي معیار په دوه ډول څنګه تقسیم شوی چې یو ته موږ وایو مونو میټالیزم دې ته مونوم وایي او مونو میټالیزم یا مونو میټالیک، بل موږ سره بای میټالیزم یا بای میټالیک ورته وایو ګولډ اینډ سلور. نو دا مونو میټالیزم نه مراد دلته دا دی چې یو میټل کله په ریزرو کې مونږ کیدو یا یو هیواد یا څه هیوادونه په نړۍ کې هغه یو فلز یا طلا پشتوانه د پیسو کې دي یا چې کوم دی سلور کې دي نو هغې ته مونو میټالیزم ویلی شي. بای میټالیزم چې کوم دی دوه میټل ته ویلی شي چې دوه میټل دی کله څه کړي دی پشتوانه کې دي لکه ګولډ اینډ سلور. او پیپر کرنسي سټینډرډ کې مونږ سره دوه دي چې هغې ورته وایي فری بل ته وایي منیجډ رایټ. دا به م انشاءالله مونږ ډیټیل سره وایو. بیا دا مونو میټالیزم ته که تاسو فکر وکړئ مونو لاندې دا بیا په دوه ډول تقسیم شوی دی چې یو ته وایي سلور سټینډرډ بل ته وایي ګولډ سټینډرډ رایټ. اوس دا ګولډ سټینډرډ چې کوم دی په دوه ډولو تقسیم شوی دی یو ته وایي ډایرکټ بل ته وایي انډایرکټ رایټ. نو ډایرکټ خو تاسو پوهیږئ چې مستقیم ډایرکټ بل انډایرکټ رایټ. نو مونږ اوس دا ډایرکټ کې وایو ګولډ سټینډرډ کې مونږ ډایرکټ وایو. نو ډایرکټ کې مونږ سره ګولډ کوین سټینډرډ دی دا به م انشاءالله ایکسپلین کوو. بیا پکې ګولډ بلین سټینډرډ دی ګولډ ایکسچینج سټینډرډ دی. نو په ګولډ سټینډرډ کې دوه ډوله دي چې یو ته وایي ډایرکټ بل ته وایي انډایرکټ ګولډ سټینډرډ. ډایرکټ ګولډ سټینډرډ اینډ انډایرکټ ګولډ سټینډرډ. په ډایرکټ ګولډ سټینډرډ کې بیا فردر نور هم ویرایټیز یا کنسپټ دي چې اولنی دی ګولډ کوین سټینډرډ دویم دی ورپسې ګولډ بلین سټینډرډ او دریم ورپسې دی ګولډ ایکسچینج سټینډرډ. بیا په انډایرکټ کې که فکر وکړو اګین دوه قسمه دي چې ګولډ ریزرو سټینډرډ دی او ګولډ پارټلی سټینډرډ دی. سو دس از د کمپلیټ چارت اینڈ دس از د کمپلیټ کنسپټ. دا ټول کنسپټ چې کوم دی مونږ کمپلیټلی مونیټري سټینډرډ ته څه کوي بوځي. نو ډیرس که دې ځای کې لاندې تاسو وګورئ لیکل شوي دي ګولډ کوین سټینډرډ ګولډ بلین سټینډرډ ګولډ ایکسچینج سټینډرډ ګولډ ریزرو سټینډرډ ګولډ پارټلی سټینډرډ. نو دا ټول چې کوم دی ویرایټیز دي د څه شي د ګولډ سټینډرډ ویرایټیز دي. دا ټول کنسپټ په ګولډ سټینډرډ کې شامل دي. نو اوس موږ ګولډ سټینډرډ وایو چې آیا ګولډ سټینډرډ څه ته ویلی شي. نو ایکچولی ستاسو په مضمون کې یا ستاسو په کورس کنټینټس کې چې کوم شامل دي هغه دي ګولډ سټینډرډ ګولډ بلین سټینډرډ ګولډ ایکسچینج سټینډرډ سلور سټینډرډ اینډ بای میټالیک سټینډرډ. دغه سټینډرډونه ستاسو په چپټرز یا ستاسو په کورس کې شامل دي. نو مونږ لږه د دې ډیټیل سره تشریح کول غواړو. نو دغه به تاسو ته زه انشاءالله تشریح کما. اوس مونږ سره دی ګولډ سټینډرډ. ګولډ سټینډرډ چې ته ویلی شي دا خو د نوم نه ظاهر دی all the reserve of precious metals ټول قیمتي فلزات are available in the form of gold which is circulate as a money. ټول قیمتي فلزات په هیواد کې د طلا په شکل کې څه موجود وي او فریلی سرکولیټ کیږي as a money. مطلب کله چې د مونږه کرنسی یا کم کوینز دي هغه د ډایرکټ هغه مستقیما د طلا نه جوړ شوي او ایز ا سرکولیټ کوي. نو که زه تاسو ته ووایم چې ګولډ کوینز کله چې طلایي سکې
आगा په هیواد کې سرکولیټ کیږي، مطلب د یو کس نه بل کس ته ځي. اوبویسلی چې منی سرکولیټ کیږي، منی سرکولیشن لري، دې باندې بیا وروسته خبرې کوو. نو کله چې طلا خود طلا سرکولیټ کیږي دې ته موږ ګولډ سټینډرډ وایو. This system prevailed till 1913 in USA. دغه نظام به چلیده یا دغه نظام په 1914 کال پورې په USA کې په یونایټډ سټیټ اف امریکا کې دا پریویلډ و، دا هلته چلیده، دا هلته چې کوم دی عملی شوی و یا دا کار کوو. ډیو ټو سم سیریس پرابلم دی ګولډ سټینډرډ واز انکنټرول. سو داسې مشکلات راله، سم سیریس پرابلمز رالل. سیریس پرابلم دې ته ویلی شي چې جدي مشکلات چې هغې ته باید پاملرنه وکړی شي. د هغې له کبله دغه نظام دا ګولډ سټینډرډ څه شی شو؟ انکنټرول شو، چې دا به بیا کنټرول کېده نه. داسې مشکلات رالل چې دا ګولډ سټینډرډ د کنټرول نه بهر شو. دا مشکلات څه شو؟ دا مشکلات دا و چې خلکو به کم سکې د طلایي سکې واخیستې، نو هغه بیا یا نری کولې یا بیا چې کوم دی انټرنیشنل ټرانزیکشن کېده، نو ګولډ به ورکول کېدل، د بل هیواد نه به سلور اخیستل، نو هغه کوانټټي د ګولډ کمیدله. رایټ. نو بیا په 1925 کې د ګریټ برټن مین دس از د سټیټ اف یورپ، دا د یورپ یو سټیټ دی چې اوس ته موږ برطانیا وایو. struggled to cover the gold system and re-implement the system with some adjustments as a gold bullion standard. بیا په 1915 کال کې ګولډ بلیون سټینډرډ څه شو؟ سٹارٹ شو. دا چا وکړه؟ دا برطانیا وکړه په 1925 کې. د دې سیریس پرابلم چې کوم ګولډ ته راغلل، ګولډ سټینډرډ ته راغله، بیا برطانیا یو سټرګل وکړه، یو کوشش وکړه چې د طلا سیف کولو دپاره او خپل سټینډرډ سیف کولو دپاره د یو بل سټینډرډ، یو بل معیار یا په دې کې لږ ویریشن راوسته، په دې ګولډ سټینډرډ کې څه راوستل؟ تغییرات راوستل، او هغې تغییراتو ته بیا نوم ورکړه ګولډ بلیون سټینډرډ. رایټ. ګولډ بلیون سټینډرډ. نو د ګولډ بلیون سټینډرډ نه مخکې باید مونږ څه ووایو؟ principles of gold standard. Right? OIU. Now you should and you have to write the principle governing gold standard. Principles governing gold standard منګه وایو چې څه principles به د دیو د دې څو اصول د کنټرول کولو یا گورننګ کولو د gold standard. نو اول ځان سره باید تاسو ولیکئ. First is there should be free movement of gold between countries. اول اصول د gold standard داو چې there should be free movement of gold between countries. د طلا کم موومنٹ چې کوم حرکت چې کوم هغه به فری. رایټ. په د هیوادونو په منځ کې سپوز د امریکا نه به کولمبیا ته، د کولمبیا نه به میکسیکو ته، میکسیکو نه به افغانستان ته، داسې د طلا د موومنټ چې کوم دا فری به. نو اولنې پرنسپل گورننګ اف ګولډ سټینډرډ څه شی دی؟ there should be free movement of gold between countries. دا فرست پرنسپل گورننګ دی. د سیکنډ پرنسپل چې دی هغه دی there should be automatic expansion. There should be automatic expansion and contraction of currency and credit with the inflow and outflow of gold. There should be automatically controlled या automatically expansion به پکې خود به خود automatically به دې کې پراخوالی راتلو، وسیع کېدل به and contraction بې ته به راجمع کېدل of currency and credit. دا currency چې کله ګولډ سټینډرډ وه نو اټومیټیکلی دې کې ایکسپینشن اینډ کنټراکشن په کرنسۍ او په کریډټ کې راته. نو ایکسټینشن کله راځي؟ ایکسټینشن هله راځي چې انفلو اف ګولډ وشي. مطلب انفلو مین چې د خپل هیواد نه به بیرون ته لاړه.
सॉरी दिन न बरालल नो दा बा कंट्राक्शन शो बे तबरा जमा शो कला बा چې गोल्ड आउटफ्लो وکړله مین چې د خپل هیواد نه جغرافیکلی باونډري نه به بیرون ته لاړل نو آوټفلو به وشوه نو چې کله به آوټفلو وشوه نو دې کې ایکسټنشن به راته نو دې کې کرنسی چې کوم وه او کریډټ دی به اټومیټیکلی ایکسټنشن اینډ کنټراکشن خوړه مین ګورنمنټ یا د سنټرل بانک په کنټرول کې نه وه نن سبا د هیوادونو یا هر هیواد دا کنټرول په دې باندې لري چې ایکسټنشن اینڈ کنټراکشن اف کرنسی څنګه وکړي او څنګه ونه کړي رایټ نو هغه وخت کې کرنسی دا ګولډ چې کوم دی خپله اټومیټیکلی ایکسټنشن او کنټراکشن کولو اوس ګورنمنټ یا اوس بانک مرکزی چې کوم دی دا نه غواړي چې اټومیټیکلی دې څه وکړي ایکسټنشن اینډ کنټراکشن وکړي دا ودین د کنټرول اف د ګورنمنټ سټیټ بانک اف د کنټري دا چې کوم دی د سټیټ بانک په کنټرول کې دی اوس هغه وخت کې اټومیټیکلی ایکسټنشن اینډ کنټراکشن کېدو کله به ایکسټنشن کېده چې کله به آوټ فلو وه کله به کنټراکشن کېده په کرنسی کې کله به چې ان فلو وه رایټ نو دغه دویم پرنسپل دریم کم پرنسپل گورننګ ګولډ سټینډرډ چې دی هغه څه شی دی د ګورنمنټ اف ډفرنٹ کنټریز मतलब different countries government should help and facilities the gold movement هغه به چې کوم دی د different countries دا د gold movement چې کوم دا به help کوو should help right دلته لیکلی should help and facilitate او facilitate به کوو by keeping their internal price system د خپل سیستم د ثابتولو دپاره یا کیپ کولو دپاره به څه کول موومنټ اف ګولډ اینډ موومنټ اف ګولډ به څه کوو دا به هیلپ کوو فیسیلیټیټ کوو نو دې ډفرنٹ کنټریز به ولې کوو ډفرنٹ کنټریز به دې دپاره کوو چې د خپله اکانومي دا فلیکسیبل وساتي فلیکسیبل معنا دا ده چې اپ اینډ ډاون رایټ کله به اپ کله به ډاون نو د اپ اینډ ډاون د فلیکسیبلټي اف اکانومي دپاره دی چې کوم دی هیلپ کول او فیسیلیټیټ کول ګولډ موومنټ ان د ډفرنٹ کنټریز په ډفرنٹ کنټریز کې رایټ نو دغه د ګولډ سټینډرډ زه شاید پیپر کې راولم چې ایکسپلین دی پرنسپلز گورننګ ګولډ سټینډرډ ایکسپلین principles governing gold standard درې دانې چې ما تاسو ته وویلې دینه بعد منګه د دې gold standard advantages باید ووایو چې د دې what are the advantages of gold standard right نو اولنې advantages دا دی چې it was an easy system to produce and operate دا یو نظام یا نظام پولیو یا یو پولی معیار چې کم په دې کې دا معیار کم وو دا ډېر ایزي سیسټم وو ټو پروډیوس اینډ اپریټ د پروډیوس او د اپریټ عملي کولو دپاره یا عمل کول یو دا ایډوانټیجز دی چې اټ واز ویری ایزي system to produce and operate. The second advantages of gold standard is provides high level stability in exchange rate. د بچی کوم دی پرووایډ کول مهیا کول ګولډ سټینډرډ یادومه ګولډ سټینډرډ provides high level stability in exchange rate which promote both internal investment and trade. کله چې دا स्टेबिलिटी په एक्सचेंज रेट کې راولي یا په دې کې به स्टेबिलिटी وا د एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी نو کله چې په एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी mean exchange rate mean currency right the exchange of currency of other country the other country په ټرم کې مونږه چې کله کرنسی ایکسچینج کو دیتا एक्सचेंज रेट ویلې شي نو دا एक्सचेंज रेट به څو دا به स्टेबल ساته نو چې کله स्टेबली ان دا دواړه پروموټ کوي انټرنیشنل इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड دا دواړه څه کیږي د سره فیسیلیټیټ کیږي یا د سره څه کیږي د کی بیټرمنٹ راتلی شي دریم ایڈوانټیجز دا دی پرووایډ فل سیکیورټ سیسټم فار سیټلمنٹ اف انټرنیشنل ټرانزیکشن
provide full security system for settlement of international transaction. The international transaction په دې کې full secure مونږ به داسې ووایو چې کله gold standard وو دا یې advantages درې چې international transaction به full secured وو یا به دې به څه provide کوو full secured provide full secured international transaction به څه کوو full secured کوو بای نو دا مونږ سره ایڈوانټیجز دي د دې نه بعد مونږ سره د ګولډ سټانډرډ څه ډیس ایڈوانټیجز هم شته دي رائټ مونږ دغه نوټس په چپټر کې نه لرو خو زه ځکه تاسو ته وایم چې تاسو لیکل عادي شئ ښه پیپر کې زه عمده شی نه راولم چې کوم ما په نوټ کې نه لیکلي او زه کلاس کې درته ما ټیچ کړي لکه سپوز دا اوس پرنسپل گورننګ اف ګولډ سټانډرډ ما ویلې چې هغه دریو دویم ما ګولډ سټانډرډ ایڈوانټیجز ویلې او دریم زه ګولډ سټانډرډ ډیس ایڈوانټیجز وایم نو اولنې ډیس ایڈوانټیجز اف ګولډ سټانډرډ چې دی کاسټ اف ګولډ ګریجولی انکریز اول ډیس ایڈوانټیجز د ګولډ سټانډرډ دا چې ګریجولی مین سلولی ورځ پر ورځ په جریاني توګه باندې موږ به دا ووایو چې په مسلسل زه داسې ویلی شم د طلاو ارزښتونه به لوړېدل یو دا ډیس ایډوانټیجز دی د سیکنډ ډیس ایډوانټیجز کنټري وذ پرسسټنټ ټریډ ډیفیسټ کنټریز وذ پرسسټنټ ټریډ ډیفیسټ نو پرسسټنټ ټریډ ډیفیسټ کوم وخت کې فرام ریسیشن ریزلټینګ ان ریډکشن انویسټمنټ اینڈ انامپلایمنټ چې کله به په یو هیواد کې سرمایه گذاری یا ریډکشن به په انویسټمنټ کې راله او انامپلایمنټ کې راله نو دوی به څه شی کېده ریزلټ به د دوی ریسیشن ته ریسیشن باندې خو پوهیږئ که ریسیشن باندې نه پوهیږئ انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به درته ریکارډ کړم نو دا موږ سره ډیس ایډوانټیجز یو ډیس ایډوانټیج کاسټ آف ګولډ ګریجولی انکریز دویم موږ سره د کنټریز وذ پرسسټنټ ټریډ ډیفیسټ from recession resulting in reduction investment and unemployment چې کله به reduction investment شو یا به unemployment شو د دې ریزلټ په ریسیشن نو چې کله به ریسیشن راغی نو persistently trade deficit به ټریډ به د دوی په څه کې په ډیفیسټ کې به ډیفیسټ ټریډ دی ته ویلی شي چې د دوی امپورټ به زیاتو دین ایکسپورټ right so this is the disadvantages of gold standard next class کې درته gold billion standard څه کوم explain کوم